ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ గారి ప్రవచనం గణేషుని యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా 2008లో పూణేలో ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని విందామండి. మన చిత్తాన్ని అలాగే సహస్రారం వినించుకుని మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాం. हिंदी में बोले। आज का दिन हम सब सहयोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्री गणेश का जन्म हुआ और श्री गणेश हमारे आराध्य हैं और उन्हीं की वजह से आपने जागृति पाई है। उनको कितना भी याद करिए, जब तक आप उनकी विशेषता को नहीं जानिएगा तब तक उनको नहीं पा सकते। उनकी विशेषता ये है कि वे शुद्ध स्वरूप, पूर्ण दया, ब्रह्मांड के सारे स्वामी, वो अवतार ब्रह्म का है और उन्होंने दुनिया में आकर संगीत, ताल, सुर सब बनाया। उन्हीं की कृपा से लोग तल्लीन हो जाते थे। छोटा सा बालक दुनिया में आया और उसने इतना कार्य किया और इतने सबको चीजें दी और अभी भी आज वो कार्यान्वित है। गणेश की पूजा जितनी भी करी है कम। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गणेश जी दिखते ही नहीं, हम पूजा करते हैं तो मिलते ही नहीं। वो सर्वज्ञ है, सब जगह है और चीज में वो व्याप्त है, लेकिन उनको आप पहचान नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हुए। उसके बाद आप पहचान ले सकते हैं कि गणेश क्या है। और गणेश जो है शुद्धता, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और वो जब हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं तो हमें कोई भी प्रश्न नहीं रहता। हर एक कार्य में सफलता मिलती है, हर एक समझ में सफलता रहती है और हमें हर एक चीज में आनंद आता है। वो आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देते हैं। उनकी सेवा करना परम धर्म है और उनकी सेवा माने क्या कि छोटे बच्चों की ख्याल करना, उनकी सेवा करना, उनको संभालना। उनके साथ कोई दुष्टता नहीं होनी चाहिए, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रेम स्वरूप सरल हृदय श्री गणेश का आज जन्म। आज उसलिए उनकी मन्नत है। आज के दिन आप अगर कुछ मान लें तो श्री गणेश आपकी इच्छा पूरी करेंगे।
उनका अधिकार है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो व्यक्त करें कि आप सब पे आप पार, आप उनको पूरे हृदय से मांग लें और हर एक तरह से वो आपकी मदद करेगा, हर घड़ी हर पल। आज का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि साक्षात पवित्र आत्मा ने जन्म लिया और उनकी इतनी अनादि स्थिति थी कि बहुत लोग कुछ लिख भी नहीं पाए, बहुतों ने कुछ बताया भी नहीं, जैसा समझ में आया लिख दिया, जैसे दिमाग में आया लिख दिया। पर आप लोग समझ सकते हैं कि गणेश के नाम से आपको जागृति हो जाती है। उनके नाम से कोई सा भी रोग हो, कोई सी भी तकलीफ हो, वो भाग जाए। बहुत चिरायु है और हमारे अंदर हमेशा उनका वास। जब आप पार हो जाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं उनका वास, और अगर नहीं हुए तो समझ में नहीं आता। इसीलिए लोग बहुत गलत रास्ते जाते हैं और गलत काम करते हैं। पर गणेश की कृपा से आप अनेक काम कर सकते हैं और आपको कोई लालच नहीं आएगी, नहीं कोई तकलीफ होगी, क्योंकि आपका सारा काम वही कर देंगे, वही संभालते हैं आपको। छोटे से बालक हैं तो वही आपको संभालते हैं। बड़ी प्रचंड शक्ति है। गणेश जी की शक्ति से अनेक कार्य होते हैं। हमारे लिए तो परम पवित्र और बहुत ही अपने, हम उनको तो बहुत सताते हैं। कभी कोई आदमी फंस जाता है तो गणेश से ही कहते भैया तुम संभालो, तुम ही ठीक करो, मेरे बस के नहीं है, ये मुश्किल आदमी है, वो कर देते हैं। तो आज का दिन वैसे भी बड़ा शुभ हुआ कि आज उनका जन्म हुआ। दूसरी बात है आज पंचमी है और ये पंचमी इसलिए मानी जाती है कि इस दिन हम एक वस्त्र पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं वो सब इसलिए कि हमारा शरीर हम ठीक से रखें, शरीर को जो लज्जा है वो उन्हीं के वजह से मिलती है। लज्जा रूपेण संस्थिता। तो आपके अंदर अगर कोई लज्जा है तो वो उनकी कृपा और उससे आपको बहुत लाभ हो। कोई सा भी आनंद आप उठा नहीं सकते जब तक आप गणेश की आराधना नहीं करें। गणेश की आराधना से ही आनंद बढ़ जाता है, आनंद मिलता है। इसलिए वो स्वयं आनंद स्वरूप है। इस वजह से दोनों चीजें आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आज उनका जन्मदिन भी है और
उनकी सहायता में, हर एक कार्य में उनकी सहायता हम लोग लेते हैं। ऐसे हम लोगों का तरीका है, पर हम वो नहीं देखते कि उनको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं। उधर हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम भी कुछ करें, हम भी कोई ऐसी स्थिति बनाए अपने कि हमारे अंदर गणेश जागृत हो जाए, जिससे हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। गणेश में जो स्थित लोग हैं विशेष होते हैं, उनको दुनिया भर के गलत चीजों से नफरत होती है और वो कोई सा भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि गणेश उनको रोकते हैं। कोई से भी गलत काम में उन्हें आनंद नहीं आ सकता। ये गणेश जी की बड़ी कृपा है। इसी आनंद मय जीवन में आप लोग आ गए हैं, इसलिए आप आज उनकी सेवा में कुछ सुनाइए, कुछ बताइए, जिससे वो खुश हो जाए। सबको आपको मेरा आनंद आशीर्वाद। శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ గణేశుడు జన్మించినందున సహజయోగులందరికీ ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనది. శ్రీ గణేశుని అనుగ్రహం వల్లనే మనమంతా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాము. కనుక మనం ఈ రోజుని శ్రీ గణేశుని పూజిస్తున్నాం. ఆయన విశిష్టమైన గుణగణాలను మీరు గ్రహించేంత వరకు మీరు ఆయన్ని ఎన్ని విధాలుగా ప్రార్థించినప్పటికీ ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందలేరు. మూర్తీభవించిన నిర్మలత్వమే ఆయన యొక్క విశిష్టమైన గుణం. ఆయన పరిశుద్ధ స్వరూపుడు. ఈ విశ్వం అంతటికి గణేష్ భగవానుడు పరిపూర్ణమైన నాయకుడు. గణేశుణ్ణి బ్రహ్మ సృష్టి గావించిన అత్యున్నత సృష్టి యొక్క అవతారమూర్తి. ఈ ప్రపంచంలోకి శ్రీ గణేశుడు రావడం ద్వారా సంగీతాన్ని, తాళంని, స్వరాన్ని సృష్టించడం జరిగింది. కేవలము శ్రీ గణేశుని అనుగ్రహంతోనే ప్రజలు సంగీతంలో తన్మయత్వం పొందుతారు. ఈ లోకంలోకి వచ్చిన ఒక చిన్న బాలకుడు అంతటి అద్భుతం చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన అనేకమైన వాటిని సమకూర్చారు. శ్రీ గణేశుణ్ణి మనం ఎంత పూజించినప్పటికీ ఇంకా అసంపూర్ణంగానే మిగిలి ఉంటుంది. అనేక మంది ప్రజలు శ్రీ గణేశుణ్ణి దర్శించలేకపోతున్నామని, ఎంతగా పూజించినా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందలేకపోతున్నామని అంటూ ఉంటారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాతనే శ్రీ గణేశుడు ఎవరని మనం గుర్తించగలుగుతాం. శ్రీ గణేశుడు అంటే పవిత్రత, పవిత్రమైన ఆత్మ. ఆయన మనలో జాగృతపరచబడినప్పుడు మనలో ఏ విధమైన సందేహాలు మిగిలి ఉండవు. అప్పుడు ఏ కార్యాన్ని తలపెట్టినా మనం విజయవంతులం అవుతాము. చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆనందం పొందుతాము. ఆయన ఆనందానికి ప్రతీక. ప్రతి ఒక్కరికి ఆనందం పంచుతారు. ఆయన సేవయే పరమ ధర్మం. శ్రీ గణేశుని సేవించడం అంటే చిన్నపిల్లల బాగోగులు చూడడము, వారికి సేవలను అందించడము, వారి పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరించకుండా ఉండడం. ఇదంతా కూడా శ్రీ గణేశునికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. శ్రీ గణేశుని మనము ఏ కోరిక కోరినా దాన్ని ఇట్టే నెరవేరుస్తారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు కనుక మన కోరికలన్నీ తీర్చడము ఆయనకున్న హక్కు. కాబట్టి హృదయపూర్వకంగా కోరండి. అన్ని విధాల, అన్ని వేళల్లోనూ, అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఆయన మనకు సహాయం చేస్తున్నారని శ్రీ మాతాజీ గారు
అంటున్నారు. ఈరోజు ఎంతో గొప్ప సుదినం. ఎందుకంటే నిజమైన పవిత్ర ఆత్మ ఈరోజు జన్మించడం జరిగింది. అటువంటి మహత్తరమైన శాశ్వత స్థితిని ఆయన ఎప్పటికీ కలిగి ఉన్నారు. ఈ గొప్ప స్థితి చాలా మందికి అర్థం కాదు. దాని గురించి ఎవరు రాయలేరు కూడా. కేవలం వారు అర్థం చేసుకున్నంత వరకే వారు రాయడం జరిగింది. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన పిదప శ్రీ గణేశుని నామానికి ఉన్న శక్తి మనకి అర్థమవుతుంది. కేవలం ఆయన నామస్మరణ వల్ల ఎంతటి తీవ్ర వ్యాధి అయినా, ఎలాంటి బాధ అయినా మటుమాయం అవుతుంది. శ్రీ గణేశులు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ గణేశుని దీవెనలతో ఎన్నో ఘనకార్యాలు మీరు సాధించగలుగుతారు. దురాశపరులుగా ఉండరు. ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. ఎందుకంటే గణేశుడు మీకోసం అన్ని పనులు చేస్తారు. మంచి చెడ్డలను ఆయనే చూసుకుంటారు. కేవలం ఒక చిన్న బాలకుడైనప్పటికీ మీ బాగోగులను గణేష్ జీ చూసుకుంటారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇంకా ఈ విధంగా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నన్ను ఇబ్బంది పెడితే అతని విషయం చూసుకోమని, అతన్ని సరిదిద్దమని శ్రీ గణేష్కి నేను చెప్తూ ఉంటాను అని. శ్రీ గణేశుడు జన్మించిన ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదమైన రోజు. రెండవది ఏంటంటే ఈ రోజు పంచమి. ఈ పంచమి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే, మనం ఈ రోజు నూతన వస్త్రాలు ధరిస్తాం. ఏమి ధరించినా మనల్ని నిండుగా కప్పే వస్త్రాలనే ధరిస్తాం. మనకి సిగ్గు అంటే లజ్జ, ఆ శీల భావన అనేది శ్రీ గణేష్ జీ ద్వారానే మనకి వస్తాయి. లజ్జారూపేణ సంస్థిత కాబట్టి శీలము, లజ్జ అనేవి ఉన్నట్లయితే అవి కేవలం శ్రీ గణపతి కారణంగానే మనకి వస్తాయని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. శ్రీ గణపతిని పూజించనంత వరకు మీరు ఆనందంగా ఉండలేరు. ఆయన్ని పూజించడం వలన మీ ఆనందము వృద్ధి చెందుతుంది. ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు కాబట్టి ఆనందంగా మనం ఉండగలుగుతున్నాము. ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు కనుక ఆయన సహాయం పొందే రోజు కూడా. మనం నిర్వర్తించే ఏ పనిలోనైనా శ్రీ గణేష్ మనం సహాయం అందిస్తారు మనకి. మన మార్గం అలాంటిది. కానీ మనలో శ్రీ గణపతిని జాగృతం చేసుకున్నటకు మనం ఏమేం చేయాలి అనేది మనం గమనించడం లేదు అని మాతాజీ గారు బాధపడుతున్నారు. అటువైపుగా మన చిత్తం మళ్ళడం లేదు. శ్రీ గణేష్గా తయారవ్వాలని మనం అనుకోవట్లేదు. శ్రీ గణేష్ని జాగృతం చేసుకున్న ఉన్నత స్థితిలో మనం ఉంటే మనం ఎన్నటికీ వక్ర మార్గాన్ని పట్టము. శ్రీ గణపతిలో స్థిరపడిన వారు విశిష్టమైన వారు. ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని చెడు కార్యకలాపాలను వారు తృణీకరిస్తారు. వారు ఏమాత్రమూ తప్పులు చేయరు. ఎందుకంటే శ్రీ గణపతిని వారు అలా తప్పులు చేయకుండా నిరోధిస్తారు. తప్పుడు పనులు వారు ఆనందించలేరు. ఎవరికైతే శ్రీ గణేష్ జీ స్థిరపడతారో వాళ్ళు ఎలాంటి తప్పుల్ని కూడా చేయలేరట. ఎందుకంటే గణేష్ జీ మనని నిరోధిస్తారు తప్పు పనులు చేయకుండా. ఇది శ్రీ గణేష్ని యొక్క అతి గొప్ప దీవెన. మీరు అలాంటి ఆనందమయమైన జీవితంలోనికి ప్రవేశించారు కనుక ఆయన ప్రసన్నుడయ్యే విధంగా ఆయన్ని స్తుతిస్తూ శ్రీ గణేష్ యొక్క దివ్యమైన వైభవాన్ని గానాలాపన చేయండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో చెప్పారండి. జై శ్రీ మాతాజీ. लंबोदराय गणेश चतुर्बाहवे गणेश